परम सत्कारयोग मूलवासी बहुजन समाज के मंच के विराजमान बुद्धिजीवी साथियों और हाल के 71 मूलवासी बहुजन समाज की तकदीर को बनाने के लिए शामिल हुए सारे साथियों का धन्यवाद करना। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी, जय भगवान बाल महाराज जी। साथियों, मेरे तो पहला तकरीबन विषय के उत्ते प्रोफैसर साहब ने गल की है और मैं कोई भी गल जी रिपीट ना करने की कोशिश करूंगा। राष्ट्रव्यापी जन अंदोलन निर्माण किए बगैर इस देश के अंदर SC, ST, OBC एंड घट गिनती लोगों की आर्थिक ते समाजिक ते राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। पर मैं थोड़े ध्यान कराना चाहता भाई, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर जन आंदोलन निर्माण करके इस देश के अंदर सानू राइट्स लैके देते हैं, हक प्राप्त करवा के देते हैं, और जिस बाबा साहब अम्बेडकर तो आज इस देश के अंदर बुद्धिजीवी लोग पैदा हुए हैं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ही ड्यूटी निर्धारित करते हैं ते बाबा साहब अम्बेडकर ही उन्होंने कलमा देते हैं। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जब मंच के उत्ते पहली बार इस तरह खड़े हुए उस वेले तो बाबा साहब अम्बेडकर तुप्पा मार मार के बाबा साहब अम्बेडकर रोए ने, और जिस तरह बच्चा भी नहीं रोंदा और बाबा साहब अम्बेडकर को जो चुप कराया गया तो बाबा साहब अम्बेडकर चुप होने के सार ही माइक के उत्ते आके पहली गल बोलते हैं, कहते जो सपना मैं अपने जीने जी लिया वो मैनू मेरे जीने जी फेल होता दिखाई दे रहा। और नाल बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी गल रिपीट की कि मैं इस देश के अंदर विरोधी ताकतां दे नाल लड़के, इस देश के अंदर अंग्रेज हुकूमत के नाल लड़के, इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी लोगों के नाल लड़के, ब्राह्मण लोगों नाल लड़के जो इस देश के अंदर नौकरी पेशे वाला अपना समाज पैदा किया, वो समाज आज सिर्फ ते सिर्फ बाबुओं की भीड़ बन के अपने घर के व्यस्त होकर बैठा, वो अपने समाज की बात नहीं करता। ते बाबा साहब अम्बेडकर ने नाल एक नाली लाइन रिपीट की और उन्होंने कहा कि जिस समाज में मैनू कोई मेरी समाज की बात फड़ने वाला दिखाई नहीं देता, कोई मैनू बुद्धिजीवी साथी दिखाई नहीं देता, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अनपढ़ समाज को आस रखी कि है मेरे समाज के अनपढ़ दोस्तों, मेरी वो भैनों, हुण ये कमांड ये नेतृत्व तुहानू करना पड़ेगा। और जब मैं आज देख रहा समाज के अंदर आज की डेट में जो असीं देख रहे हैं तो इस समाज के अंदर आज अलग अलग संगठन बना के चाहे वो मंचा को भंड दिते जाते हैं, मंचा को कह दिते जाते हैं कि ये व्यवस्था के नाल रल के काम करते हैं, पर आज की डेट के अंदर देश के अंदर अनएजुकेटेड लोगों ने, ड्रॉपर लोगों ने इस मूवमेंट को साथ लैके लोगों तक जो पहुंचाने का काम किया, जिहदी उदाहरण तुसीं सोशल मीडिया देख सकते हैं। उस सोशल मीडिया के अज उन्होंने ग्रुप है वो लगे हुए, पर जिहड़ा साडा समाज जिसने इस देश के अंदर 25 पैसे की फोटो कापी लैके बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन धारणा को जिन्हें नौकरी प्राप्त की है, वो तुहानू सोशल मीडिया पर भी कोई जिहड़ा बयानबाजी करता जाए अपने समाज के हक रखना तुहानू कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं एक बेनती करना चाहता कि जेकर तुसीं अज इस देश के अंदर जिस तरह जिला पद्धरी यह प्रोग्राम रखा जिन्हें फार्मसेप SCBC इंप्लाइज लोक एकता फ्रंट और डॉक्टर अम्बेडकर चेतना सोसायटी बंगा वालों बाबा साहब अम्बेडकर का फ्री निर्माण दिवस मनाया जा रहा है। मैं थोड़े ध्यान दिलाना चाहता कि जे इस देश के अंदर संगठन की गल करिए तो संगठन का इस देश के अंदर की हालात करते हैं जेडे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रजिस्टर्ड ने, और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रजिस्टर्ड होने तो बाद इस देश के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या सी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या सी किया मेरे समाज के लोगों जाके अपनी चुपियां की दीवारों से लिख लो, तुम इस देश के हुक्मरान बनना।
और 27,000 संगठन के कोल जो विचारधारा नहीं है, सिर्फ से सिर्फ की है कि वह संगठन भी अज बाबा साहब अंबेडकर की जय जयकार करने में व्यस्त हुए हैं। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीरे की कह दिता कि आ मेरे समाज के लोगों, तुसी मेरी जय जयकार मत करो, मेरे अधूरे काम को पूरा कर ले, तुसी जान की बाजी ला दो। और किसी वेले बाबा साहब अंबेडकर ने तुहाडी इस देश के अंदर जान बचाई होवे, जिस इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर 1925 के अंदर जड़े लड़के झगड़ के सात कमिश्नर अवार्ड लेके आए थे, तो इस देश के अंदर कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया। और कांग्रेस ने विरोध करके उस वेले मोहनदास करमचंद गांधी ने बाबा साहब अंबेडकर को जरा कमिश्नर अवार्ड खो के उस वेले पूना पैक्ट पैदा किया। पूना पैक्ट के इस देश के अंदर समाज के दल्ले के दलाल से भुड़ गए लोग जो पैदा कर दिते थे बाबा साहब अंबेडकर ने उस वेले तुहाडी जिहड़ी जान बचाई। क्योंकि पूना पैक्ट के वेले तुहाडियां बस्तियां चलाईयां गईयां, समाज के घर चलाए गए, बाबा साहब अंबेडकर को धमकी भरे पत्र लिखे गए, कहा गया कि जिस समाज की तू लड़ाई लड़ रहा है ये तेरा समाज ही नहीं छड्डांगे, ते लड़ाई अधिकारां नूं लैके की करेगा। पर बाबा साहब अंबेडकर ने मजबूरी च पूना पैक्ट किया और पूना पैक्ट किया तो साडे समाज के अधिकार खोए गए, उस वेले जान बचाई। ते एंड के बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मेरे समाज के लोगों मेरी जय जयकार ना करियो, मेरे अधूरे काम को पूरा कर लिए तुसीं जान की बाजी लाओ। जिहड़ा काम बाबा साहब अंबेडकर सौखा करके चले गए, इस देश के अंदर भारत के संविधान के अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट की जिहड़ी श्रेणी जिहड़ी जातियां के लोग जिहड़े एकत्र किए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग इकट्ठे किए, इस देश के अंदर 3 प्लेटफॉर्म SC ST OBC वो निर्माण किए। और नाल जिहड़ा इस देश का जिहड़ा धार्मिक घट गिणतियां के लोग है उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि इस देश के अंदर इन्होंने भी अधिकार मिलने चाहिए है। तो बाबा साहब अंबेडकर अंतिम समय के जिहड़ा बड़ा खलारा इस देश के अंदर मनु ने पाया, मनुस्मृति ने पाया, इस देश के अंदर ब्राह्मण ने पाया, उन्होंने समेटण के सफल हुए। उन्होंने 3 प्लेटफॉर्म से SC ST OBC 2 ते चौथा प्लेटफॉर्म जिहड़े माइनॉरिटी के लोग जिहड़े इकट्ठा करने की कोशिश की ते बना के गए। ते अज उन्होंने 3 प्लेटफॉर्मां के उत्ते काम करके रल के काम करने वाले तुहानूं की किसी संगठन से लोग दिखाई दिंदे जिहड़े आपां संगठन इस देश के अंदर नहीं। चलो आपां पंजाब की गल कर लईए, जे मैं इत्थों हथ खड़े करावां शेड्यूल्ड कास्ट दी 25 जातियां ने पंजाब के अंदर, 39 जातियां ने और 39 जातां दे विचों शेड्यूल्ड कास्ट दे विच तुसीं आह धर्मी दे लोग बैठे हो सकते हो, तुसीं बालवीर जाति के लोग बैठे हो सकते हो। इस 2 जातियों को सवाल हाथ खड़ा करके दसो तुसीं होर किहड़ी जाति के लोग जिहड़े बाबा साहब अंबेडकर के इस फ्री निर्माण के विषय खड़े हुए हो। 2 जातियों को सवाल कोई होर कोई जाति के साथी है? और जिस समाज के अंदर 2500 जातियों को एक लड़ी जोड़ के बाबा साहब अंबेडकर ने तुहानूं अधिकार लैके दिते होण और वो समाज एहसास ना कर सकिया होवे कि असीं जाना कित्थे सी, असीं करना की सी। और मैं तुहाडे ध्यान करना चाहुंदा, तुसीं बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, सिੱਖਿਅਤ लोग बैठे हो। सिक्ख्या का भाव की है? एजुकेशन 2 तरीके के जिहड़े लोग निर्माण करती है। एजुकेशन के नाल एक बुद्धि का निर्माण होंदा ते एक एजुकेशन के नाल विवेक बुद्धि का निर्माण होंदा सिक्ख्या के नाल। ते जे बुद्धि का निर्माण इस देश के अंदर जिहड़ी पूरी दुनिया के अंदर जानवर के अंदर भी जिहड़ा बुद्धि का निर्माण होंदा है, क्योंकि एक जानवर भी देख सकता कि अग है, मैं अग के नेड़े नहीं जाना, उन्हें सेक लगता तो अपना डिसीजन बना सकता कि मेरी जिहड़ी है मेरा नुकसान कर सकती है, पानी च डुब के मैं मर सकता। इसका मतलब कि बुद्धि जानवर के कोल भी होती है। और जिस बुद्धि के उत्ते हजारों सालों तो इस देश के अंदर अफसर न दिता हो, जिंदरा मारिया हो, और बाबा साहब अंबेडकर तो पहला गौतम बुद्ध से लैके गुरु कबीर, गुरु नानक, गुरु रविदास, महान वाल्मीकि महाराज जी, बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ाई लड़ प्राप्त करके तुहानूं बुद्धि का अवसर दिता होवे ते तुहाडी बुद्धि इस देश के अंदर विवेक बुद्धि हो गई होवे ते विवेक बुद्धि होने तो बाद तुसीं इस देश के अंदर दोस्त और दुश्मन की पहचान ना कर सके हो कि साडा दोस्त कौन है ते साडा दुश्मन कौन है। कौन इस देश के अंदर भारत के संविधान को इस देश के अंदर लागू नहीं होने देना चाहता ते किहड़ी इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने पार्लीमेंट की व्यवस्था लागू की थी। और उस व्यवस्था के अंदर जो तुसीं जाना सी ते फिर साडियां चेहरिਆਂ ਦੇ रंग बदल जाते हैं, ते फिर साडियां पार्टियां बदल जांदियां, ते फिर साडे सरूपे बदल जाते हैं। उस वेले बुद्धि की विवेकता तुसीं दुश्मन के खेमे च जाके करते हो। ते उस वेले कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, अकाली वाले, आप वाले, झाड़ू वाले और जिन्हां सारियां का इस देश के अंदर जिहड़ा मालक है वो विदेशी आर्यन ब्राह्मण है। ते बाबा साहब अंबेडकर तुहाडे तो आस रखते हैं, उस विवेकता की गल करते हैं। असीं दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं की। जे पहचान की मैं गल करा
तो मैं आम तौर पर देखता, मैं अनएजुकेटेड पर्सन है, मैं कोई बहुत पढ़िया लिखिया नहीं, पर मैं समर्पण मेरे दिल के आया कि बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मेरे घर इन्नियां नौकरियां, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्यूटी दी कि अपने समाज वास्ते काम करना, और धेले का काम 25 पैसे की फोटो लाने तो बाद भी जिन्होंने घटोले रजाइयां गंदियां सी, मैं अपने परिवार की गल कर रहा, जिन्होंने सिरों में मुद्राड़ पैदा सी, और जिन्हों की पीढ़ी के भी कोई जी नौकरी जी निशानी तक नहीं नजर आती थी, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने टोकरे भर के नोटा दे दिते ते समाज का काम की किया। मैं हूँ असी बाबा साहब अम्बेडकर की गल नहीं कर सकते क्योंकि असी नौकरी पेशे च आ गए, असी तंत्र तो दूर रहना, इस पार्लीमेंट के साडा कोई असी गल्ले नहीं कर सकते। तो मैं वो घटना तुहाडे नाल साझी करना चाहता, की होया कि अज तक समाज की होया कि बहुत एक श्रेष्ठ बात की गल चल रही है, इस मंच तो जो गल करी जानी है वो अपनी बहुत परफॉर्मेंस दिखाने का काम किया जा रहा है, और बहुत भ्रष्टाचारी लोग ने समाज के अंदर तुहानूं बहुत मिलणगे जिहड़े चंगा बोलण की गल करनगे, चंगा बोलण की गल करनगे, चंगा समझाउण की गल करनगे, जो काम करन की बारी आवे तो फिर समाज घूम के जो लोग इकट्ठे करने की बारी आती है उदों असीं कख नहीं करते। अखौती बहुतवाद जिहड़े संगठन इस देश के अंदर चल रहे हैं, जे वो इस देश के अंदर संगठन अखौती बहुतवाद लेके चलते हैं, इस देश के अंदर समाजिक व्यवस्था तुहाडे सामने पेश ना करन, पर उस समाजिक व्यवस्था को चेंज करने के वास्ते समाज में जाके कोई काम नहीं करते, इसका मतलब कि वो लोग झूठे ने। कोई व्यक्ति बोलता की है यह महत्वपूर्ण नहीं, मैं की बोल रहा है कोई महत्वपूर्ण नहीं, पर मैं प्रैक्टिकली करता की हाँ ये महत्वपूर्ण तुम देखना पड़ेगा। आम तौर पर जो तुहाडे समाज के अंदर तुहाडे कोल लोग आउंदे ने उन्होंने जो प्रैक्टिकल जो चरित्र है वो करता की है, समाज के अंदर जाता की है, उसका संगठन की करता है। संगठन के मैं 2-3 पॉइंट जो बैठे नोट किए कि मैंने लगता कि जन अंदोलन निर्माण किए बगैर जो समस्या का समाधान नहीं हो सकता कि असी OBC लोगों का, तो संगठन की होंगे, मैं तुहानूं संगठन के जो 4-5 पॉइंट 9 पॉइंट दसना चाहना। संगठन की सब तो पहला कि संगठन किसी विचारधारा किसी उद्देश्य नहीं बनाया जाता। आप एक मंच को जिहड़े संगठनों से जुड़े हैं कि यह संगठन तुहाडे इस देश के अंदर किसी विचारधारा को समाज के अंदर ले जाने के लिए बनाया ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ इस देश के अंदर SC ST OBC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ यूनियंस ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। नंबर 2 संगठन की है कि ऑर्गन ते ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के ऑर्गन होंगे ने। नंबर 1 संगठन के कोल उद्देश्य होना चाहिए, जेकर तुहाडा उद्देश्य इस देश के अंदर समता समानता भाईचारा न्याय की लड़ाई लड़के भारत के संविधान को लागू करना है, पार्लीमेंट से कब्जा करना है, फिर तो मैं कह सकता कि हाँ भाई तुहाडा संगठन जिहड़ा इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह करके काम करता है। नंबर 2 और जे संगठन की आइडियोलॉजी जे उहदे कोल है तो प्यूरीफाई कर तुहाडे कोल एक मापदंड होना चाहिए, तुहाडे कोल चश्मा होना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर का कि गौतम बुद्ध तो लैके बाबा साहब अम्बेडकर तो पहला जिन्ने देश के अंदर अंदोलन चले ने जेड़े समता समानता भाईचारा न्याय की लड़ाई लड़ते सी, जे तुसीं उन्हां दे भाईवाल हो, तुसीं उन्हां दे हमदर्द हो, जिस तरह जस्ट लाइक मैं कह सकदा जे तुसीं सिखां दी मूवमेंट में देखोगे तो इस देश के अंदर समता समानता भाईचारा न्याय की लड़ाई थी। जे तुसीं इस देश के अंदर क्रिश्चियनां की गल करते हो, जेड़े माइनॉरिटी के लोग ने, जे तुसीं उन्हां दी गल करो मुसलमानों की गल करो तो इस देश के अंदर समता समानता भाईचारा न्याय की विचारधारा के उत्ते जिहड़ी लड़ाई सीगी। ते विचारधारा जिहड़ी आइडियोलॉजी तुहाडे महापुरुषों की और दूसरे जिहड़े इस देश के अंदर माइनॉरिटी के लोग उन्होंने विचारधारा है तो तुहानूं उन्हां भाईवालता भी रखनी पऊगी ते फिर ये काम हो सकता। नंबर 3 नेतृत्व, जिन्होंने मैं लीडरशिप कहना, जिहड़ी लीडरशिप तुहाडी इस देश के अंदर 6743 जातां जोड़न का काम करती है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 6743 जातां के टुकड़िਆਂ जोड़न का काम किया, ते 6743 जातां के टुकड़िਆਂ जिहड़ा लीडर तुहाडे जोड़न का काम करता ਉਹਦਾ ही नेतृत्व तुहानूं कबूल करना चाहिए। ते जिहड़ा कहे कि अणखी पुत्र चमारां दे बीबे पुत्र चमारां दे वेख मेले नूं चले बीबे पुत्र चमारां दे, बिल्कुल इदां दा समाज के अंदर वो लीडर वो सिंगर वो नेता वो तुहानूं बरकरार कर देना चाहिए, क्योंकि वो तुहाडे कोल इस देश के अंदर दुश्मन द्वारा प्रोजेक्ट करके ही भेजा गया
और भेज के जाति पक्का करने वास्ते भेजा गया। जाति इस देश के अंदर दुश्मन का हथियार है और दुश्मन के हथियार ने इस देश के अंदर तुहानू अणखी पुत्र चमारा ने बनाया, मैनू अणखी पुत्र वाल्मीकिया का बनाता, किसी को साधिया का बना देना, किसी को राजपूत कह के बस परमाना का बना देना। एक जाति इस देश के अंदर वंडण का हथियार है और जेड़ा नेता जेड़ा लीडर इस देश के अंदर जाति को पक्का करने का काम करता और अपने नामां दे नाल भी पुत्र लड़न का काम करता, तुहानू ओहदा भी नेतृत्व कबूल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहना चाहिए भाई जा पहला जाके इस देश के अंदर जी व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने पैदा करनी चाहिए थी। उन्होंने मुहार जाति पैदा होकर मुहार की गल नहीं की, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज की गल की है, तो बिना किसी भी भेदभाव को इस देश के भारत के संविधान के अंदर 6747 जातां नूं देण का काम किया। कि तू अज अपनी जाति की गल कर रहा है, तेरी पहचान इस जाति नाल तां फिर दुश्मन की जाति है। ये जाति जानवरां च हुंदी है, जिस तरह गां की जाति है, सूर जाति है, प्रजाति है, वो अगे कॉमन नेम जानवर की, जानवर का नाम जानवर, उन्होंने जी प्रजाति गां मझ सूर भेड़ बकरी घोड़ा, इसका मतलब की प्रजाति। जे एक इंसान के अंदर भी दुश्मन ने इतना काम पैदा कर दिता तो उन्होंने इस देश के अंदर मानव की जात सब एक पहचाने उसके संदेश को भी कंडेम करने का काम किया। कंडेम करता कि जातियों को पक्का करता, पर साढ़े रेवल नहीं कहते जाति होछा पाती होछा होछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना की कह विलास हमारा। असी इन्होंने महापुरुषों की विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। और चौथा साथियों संगठन का ढांचा, संगठन का ढांचा मैं शॉर्ट शब्द से गल करनागा। संगठन का ढांचा कि इस देश के अंदर जो किसी जन अंदोलन करना तो तुहानू समाज के अंदर की चीज चाहिए है, एक समाज और दूसरी तुहानू जानकारी होनी चाहिए भूगोल की। इस देश का समाज किया कि SC OBC समाज माइनॉरिटी के लोग, इस देश का भूगोल किया कि कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी इस देश के अंदर 38 राज 6 यूनियन टेरीटरी, ये साडा इस देश का भूगोल है। और असी इहदे विच की साडा कोई इस तरह का संगठन है जिहड़ा इस लैवल से काम करता, जिहड़ा इस लैवल से काम करता, तो सानू उस संगठन की पहचान करनी चाहिए, सानू उसका साथ सहयोग करना चाहिए। जिहड़ा संगठन गौतम बुद्ध की विचारधारा, गुरु कबीर की विचारधारा, गुरु रविदास की विचारधारा और जिहड़ा भारत के संविधान का राखा होवे, जिन्हें दुश्मन के नाल गलबगड़ी ना पाई होवे। जे हुण तुसीं मंच ते लिया के ब्राह्मण बिठाया हुंदा तो की मैं कबीर महाराज जी का उस लोग बोल सकता सी भी जे तू ब्राह्मणी का आया तो आम बात का ही नहीं आया। तो तुहानू इहदा मतलब कि साइड से करना पऊगा, दुश्मन के नाल जे दुश्मनी करनी है तो तुहाडा क्लीयर कट होना चाहिए कि तुसीं मानवतावादी सोच नूं लैके चलदे हो। इस देश के अंदर जिन्होंने भारत के हीलिया वसीलिया के उत्ते कंट्रोल कर लिया, जिन्होंने इस देश के अंदर 4 यूनिवर्सिटियां तुहाडियां साड़ दित्तियां, जिन्होंने इस देश के अंदर अशोका दी ग्रेट राजे का राज तुहाडा समाप्त कर दिता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई सांझ नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई भाईचारा नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई साडी ਜਿਹੜੀ कलबकड़ी नहीं, ਉਹਨੂੰ दुश्मन की कतार च रखांगे। जिस तरह इस देश के अंदर इंग्लैंड ने जदों अमरीका ਨੂੰ गुलाम किया सी, गुलामी तो बाद आजादी वाल गया, आजादी वाल जाने तो बाद उन्हें डिसीजन की लिया कि जी लाइट करने वाला स्विच है मैं इंग्लैंड वाल जोड़ा है वो नहीं चुकाना। अमरीका की कहता जिस तरह इंग्लैंड ने गुलाम किया सी, लाइट ऑन करने वाला जो स्विच है, जे कहता जी इंग्लैंड की थले बल्ब ऑन होगा तो मैं अपना उपर करूंगा। और नाल क्या है कि इस बल्ब को जगाने लग्या मैनू एहसास रहेगा, मैनू चेता आएगा कि कभी मैनू किसी ने गुलाम किया सी पर मैं उसकी नकल नहीं की, मैं उन्होंने दुश्मनी की लाइन से खड़ा रखा। जिस समाज की कोई बहु गड्डी की संस्कार ना होंदा होवे, जिस समाज के अंदर 6-6 साल दी बत्तियां दे चितड़े कर दिते जाते होण और वो समाज अज दुश्मनी करने का काम ना करे, इस देश के पोलिटिकल स्ट्रक्चर के विच भी उन्होंने बराबर का भाईवाल बना के बैठा होवे, तो कोई परिवर्तन की आस रखते हो कि इस देश के अंदर बहुजनों की परिवर्तन का कोई लक्ष्य पूरा हो सकता। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतिम समा जिस बाबा साहब अम्बेडकर का इस दुनिया तो जो रुखसत होए है, 15 लाख लोग बाबा साहब अम्बेडकर को रो रो के विदा करते हैं। और विदा भी किस तरह करते हैं, जिस तरह कोई जवान भरा के मरण के उत्ते भरा नहीं रोंदा और लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर हुण साडा की होएगा, तुसीं इस दुनिया तो चले साडी कौन बात फड़ेगा। और बंबे की धरती के उत्तों चिट्ठा कफन खत्म हो गया, कपड़ा खत्म हो गया, गेरुआ कलर का कफन खत्म हो गया, नीला कफन खत्म हो गया। 15 लाख लोग बाबा साहब अम्बेडकर को रोए ते दुश्मन ने दुश्मनी करने का काम किया। कित्थे कीता? दिल्ली के राजघाट में बाबा साहब अम्बेडकर का संस्कार नहीं किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर को बंबे ले जाया गया,
ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦਲਤਾਂ ਦੀ ਚਲਿਆਰੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं। और दूसरे पास एक इतिहास के अंदर घटनाएं, इतिहास के अंदर जितने काल मार्क्स साहब इस दुनिया को गए, 5 लोग अरसी के जुलूस के शामिल सन। 5 लोगों के विचों 4 लोगों ने कंधे से चक्या, कंधे से लिजा के शमशान भूमि च कबर खोदी, कबर च रख के 5 लोगों ने मृतक देह के हाथ रखा, कसम खाधी, कसम की खाधी। ऐ काल मार्क्स साहब, तुसी दुनिया से आए सी, तुसी अपना फर्ज पूरा किया। हुण असीं लोग जिहड़े कसम खांदे आ, जो सपना जो तुसी जिहड़ा इस देश के अंदर जिहड़े वर्ल्ड के अंदर जिहड़ा तुसी अपना विचार लैके आए हो, असीं उस विचार को सफल करने लिए पूरी जिंदगी काम करांगे। ते 15 लाख लोगों ने विदा किया, किसी एक ने भी कसम नहीं खाधी। ते अज भी असीं सिर्फ ते सिर्फ स्वाद लैण वाले काम करते हैं। मैनूं कोई हैरानी नहीं हो रही कि तुसीं थोड़े लोग बैठे हो। अक्सर मैं समाज घूमदा, मैनूं पता है, मैं इस बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्वाण तो पहला 44 प्रोग्राम किए बाबा साहब अंबेडकर के। 44 प्रोग्रामों के अंदर मैनू 23 प्रोग्रामों के कहा गया कि इस मंच तो कोई पोलीटिकल गल नहीं करनी। मैनू डायरैक्ट पता लग गया कि 44 के विचों 23 का दुश्मन के प्रोजेक्ट किए हुए प्रोग्राम है। ये दुश्मन के प्रोजेक्ट किए हैं, ये दुश्मन ने निर्धारित किए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली 125वीं जन्म जयंती पिंड पिंड जाकर मनाई। बीजेपी ने इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर को कभी का बाबा साहब अंबेडकर के पुतले साड़े, हूँ बाबा साहब अंबेडकर का लिटरेचर साड़िया हो, जो लिटरेचर इस देश के अंदर हड़प्पा की सभ्यता को उजागर करता हो, जो तुहानूं दसदा हो कि तुसीं इस देश के राजे हो, और जो तुहानूं दसदा हो कि अन्ना वंडे चीन की मुड़ मुड़ अपने इस देश के अंदर आर्यन विदेशी ब्राह्मणों का राज नहीं रहना चाहिए, इस देश के अंदर बहुजना का राजा पैदा होना चाहिए। तो उस वेले उन्होंने लिटरेचर साड़िया, हुण पिंड पिंड जाके उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई। असी बाबा साहब अंबेडकर के पैरोकार जरूर आ, कई जरूर जाते हैं, पर पैरोकार नहीं, असी भगत लोग हाँ। जे मैं मुलाजमान की गल करा, आप सारे ज्यादा मुलाजम शिक्षित लोग बैठे हैं। जिस तरह मैं कहता कि मेरे परिवार के अंदर जी किरत घटका जी खो खो के भरी हुई है, अपने गिरेवान से झाक मार के देखियो असीं कीता की है। जे तुसीं ब्याह जाना होवे, जे अपने परिवार से एक कार्ड आउंदा तो आप अपने बच्चे, अपने न्याणे, अपन वोटियां, अपन घर वालियां सारियां नाल लैके चलते हैं। तो जिधर समाज की गल आवे, इतने मैं एक रिश्ती मेरी भैन आई थी, बस बाकी कोई नहीं। समाज का 50% हिस्सा इस देश के अंदर असीं घर बढ़ा के बैठे हैं, तो आस करते हैं असीं इस देश के अंदर जन अंदोलन कर सकते हैं। जो असीं समाज के अंदर काम करने लिए अपनी भैन अपने बुलाने लाते हैं। मैं आमतौर पर पिंडा जो बच्चों के नाल गल करनी होंगी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से काम किया, तो सानू कोई एक भी साडी बीबी जी बोलने वाली नहीं लभदी। ते असीं जन अंदोलन की आस करी बैठे हैं। जन अंदोलन इस देश के अंदर वही संगठन कर सकता जिसके कोल इस देश के अंदर महिला विंग होवे, जिसके कोल इस देश के अंदर मजदूर विंग होवे, जिसके कोल इस देश के अंदर विद्यार्थी संघ होवे, जिसके कोल इस देश के अंदर मजदूर संघ होवे, इस देश के अंदर जिहड़ा समुचा जिहड़ा मुलाजम वर्ग जिहड़ा इकट्ठा होवे, और जिहने कसम खाती होवे कि इस देश के अंदर इस देश की समाजिक परिवर्तन तो बाद असीं सत्ता परिवर्तन करने के लिए भी तैयार है। जे सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य तुहाडे इस देश के अंदर बहुजन समाज, जिन्होंने मैं कह सकता कि बहुजन समाज का साग श्री कांसी राम ने बनाया सी, वो बहुजन समाज का कंसेप्ट जिहड़ा अज साग कांसी राम ने भी बयान दे के कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी बनाई है, पर मैं बहुजन समाज निर्माण नहीं कर सकिया। जे बहुजन समाज निर्माण नहीं कर सकिया, जिहड़े साग श्री कांसी राम के नाल काम करते हैं, जिहड़े उन्होंने विचारधारा को पूरा काम करने के लिए काम करते हैं, उन्होंने ड्यूटी बनती है कि आप हम बहुजन समाज बनाइए। और मैं तुहानूं बंदियां के साथियों को बेनती करना चाहता कि मैं होल टाइम काम करना, मेरा अपना कोई काम नहीं, और मेरी किसी भी संगठन के नाल कोई दुश्मनी नहीं। अलग अलग संगठन मैनूं मौका दिंदे गल करन दा, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जिहड़ा समाज के अंदर विचरण के लिए तैयार हाँ। आओ आप पिंडां दे विच विचरीए। बामसेठ ने, बामसेठ शब्द पहला लिखा, बामसेठ ने निर्धारित किया कि असीं इस देश के अंदर 6 लाख पिंडां के अंदर पहुंच करनी है। तो तुसीं पंजाब के करीब बैठे हो, पंजाब के सारे 12,500 पिंड है, और 12,500 पिंडों के विचों जे आपां दुआबे की गली चोण कर लईए तो दुआबे के अंदर
ਤੇ ਸਿਰਫ 4000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤਾ ਐਂ ਦੀ ਐਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 1935 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 1935 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਕਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਮਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਮਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋਗੇ। ਔਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨਵਾਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਥੀਓ, ਭੁੱਲਾ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬਰੀਫਲੀ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਪ-ਸ਼ੇਰ, ਜਿਹੜੀ 49 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਾਪ-ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਭੁੱਲਾ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਬੰਦੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸੀ, ਜੋ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾঁव ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦਾ, PhD ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 500 ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। 28,000 ਬਾਬਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? 15% ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, 4 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਕੈਡਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ
ਔਰ ਇਹੋ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਭਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਭਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਜੇਕਰ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਲ ਜਕਾਰਾ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਥੀ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਦੋਂ ਮਨੂਵਾਦ ਫੈਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੂਲ ਸਭਿਅਤਾ ਦਰਾਵੜ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਰਾਵੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੱਢੇ, ਬਣਾਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਹੋਣੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਨੂ ਆ ਕੇ ਚਾਰ ਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਹੋਣੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨੂ ਆ ਕੇ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰ ਵਰਣ ਤਾਂ ਬਣਾਤੇ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ੂਦਰ ਫੇਰ ਵੱਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀ, ਹੜੱਪਾ ਮਹੰਜੋਦੜੋ ਦੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ 6,743 ਜੱਤਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਔਰ ਮਨੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 6,743 ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 7,000 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤਾਂ, ਜਾਤ ਮੇਂ ਜਾਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਪਾਤ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਇਸ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਦਰਾਵੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਏ, ਨੀਵੇਂ ਝਾੜੂ ਬੰਨੇ ਗਏ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜੀਭ ਵੜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸੁਣੋਗੇ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਦੇਣਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਝਾੜੂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਜੀ ਆਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਵਿਚਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 50 ਤੋਂ 100 ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਟਾਂਗਾ, ਗਰੰਟੀ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕੈਸਾ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਿਚਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੰਭਵ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵਾਲਮੀਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਏ ਜਾਣਾ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਏ, ਕਦੋਂ ਆਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥੀਓ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਮੀਕ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਈ, ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ ਲੈਣੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ IAS ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ PCS ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਉਹ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ BA ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਵਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੜ ਪੜ ਗਈ ਬੈਠੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੜ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਅੱਜ? ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਅੱਜ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਪੜੋ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੈ ਭੀਮ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਜੈ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। फिर उधर राजपाट की गल कर गया भाई, जिन्हों असं नतमस्तक होने सवेरे उठ के नतमस्तक होने। चलो वो मैं बहुत डिटेल नहीं जावागा, वो लंबा समा चाहिए, तथ्य ने भी बोलना। उन्होंने तो बाद कबीर जी महाराज सतगुरु नानक जी आ गए, वो की कह गए, वो भी तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚਾ ਤੋਂ ਨੀਚੋ ਮਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵੱਡੇ ਉਸੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਲਮੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆ ਗਏ, सात बच्चे वाले हो भी आए। चलो मैं बहुत डिटेल नहीं जावागा। रविदास जी तो लड़ी टूट गई, लगातार नहीं चली। गुरु नानक जी आ गए, गुरु नानक जी और सम्राट सी
ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਭਣੀਆਂ ਲੱਖ ਕਾਸਾ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਖ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਟੀਮ? ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਹ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਣਾ ਗਿਆ ਬਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੱਗੂ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਕਦੋਂ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣ ਸਕਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਬੈਕਵਰਡ ਦੇ, ਸੌਰੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕਰ, ਸਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਘਰ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਈ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਟਤੀਆਂ ਦਿਖਾਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ। 1891 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, 1956 ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੰਘ 1956 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੈ ਭੀਮ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋੜ ਸਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੋਬੜੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਉਹ 52 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1978 ਜਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਸੇਵ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਲਾਸਿਕ 56 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਤੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਪ ਸੇਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਆਹ ਕਲਗੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੇ ਆ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਹਿਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ
ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंधोख नहीं को ठाऊं। ऐसे शहर, ऐसे देश, ऐसे समाज की उन्होंने कल्पना सी कि जिथे किसी को कोई गम ना हो, जिथे कोई किसी के नाल धक्का ना हो, जिथे किसी के नाल अणमनुखी व्यवहार ना हो, जिथे सारे लोग आर्थिक तौर पर बराबर हों, जिथे सारे लोग खुशहाल हों। ऐसे बाग की कल्पना की सी कि मेरे देश के वारस वो माली बन जिन्हों के बगीचे में, जिन्हों के बाग के सारे बूटे प्रफुल्लित होण, सारे फुल खिलन। यही कल्पना महान शहीदों ने, तुसीं हर साल शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिहाड़ा मनाउंदे हो, शहीदों की धरती। शहीद भगत सिंह होनी भी कह के गए सन कि एक लड़ाई असी राजनीतिक लड़ी है, एक लड़ाई तुहानूं समाजिक ते आर्थिक बराबरता की लड़नी पैनी। तो वो गल्लां, वो शहीदों के, वो रहबरां के, वो महान फिलासफरां के सुपने जिहड़े है वो अजे अधूरे, उन्हां दे सुपनिआं नूं बूर नहीं पिया। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਤੋੜ ਲੈਣ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਅਜੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੇਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਢੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਬੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਬਾਏ ਲਤਾੜੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਵਰਣ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਉਹ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਘਸਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਬਾਏ ਦਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੀਨੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਕਸ਼ਹਿਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਵੜ ਲਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦਬਾਏ ਦਬਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲੈਣ।
ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਮਾਲੜੀਆਂ ਠੱਠੀਆਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਜਾਂ ਮਾਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਵਢਾਂਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਤਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖਿੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਮ ਸੇਵ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਇੰਪਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੇਤਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੰਗਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਰ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ, ਸਲਾਣਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੇਦਪੁਰ ਜੀ, ਮੰਚ ਤੇ ਸਤੋਬਿਤ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਥੀਓ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਏਜੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਕਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10/14 ਦਾ ਪੱਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। 10/14 ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1969 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੋ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 10-14, ਇਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ 1969 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ 25% ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ A ਤੇ B ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 14% ਹੈ, C ਤੇ D ਹੈਗਾ ਉਹ 20% ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਸਟਰ ਬਣਦਾ 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਬਣਦੇ ਸੀ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ, 5 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੋਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜੂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਕਸ਼ੇ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜੂ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜੂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 1/96 ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜੂ 2 ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ 2 ਆਇਆ, ਇਹ 16/99 ਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 1969 ਵਾਲੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜੂਏ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀ 12/99 ਨੂੰ, ਸੌਰੀ 22/99 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 1967 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। 16/4A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 85th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਲੈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10/14 ਦਾ ਲੈਟਰ ਆ, ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਵੈਲਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸੋਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਡਾਪਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਥੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਹ 10/14 ਦੇ ਲੈਟਰ ਨੇ ਸੁਬਸਿਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਲਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਣ ਬੂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ।